શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી ગુરવે નમઃ. કુલદેવ્યૈ નમો નમઃ. રત્નૈકલ્પિતમાસનં હિમજલૈ સ્નાनं ચ દિવ્યાંબરં નાનારત્નવિભૂષિતાં મૃગમદા મોદાન્કિतं ચંદનમ જાતિ ચંપકબિલ્વપત્રરચિતં પુષ્પં ચ ધૂપં તથા દીપં દેવદયાનિધે પશુપતે રત્કલ્પિतं ગૃહીયતાम्. સૌવર્ણે મણિખંડરત્નરચિતम् પાત્રે ઘૃतं પાયસં ભક્ષ્યં પંચવિધ પયોદધિયુતં રંભાફલં ફાણિતં શાકાનામયુતં જલમ રુચિકરમ કર્પૂરખંડોજ્જવલ તાંબૂલમ મનસા મયા વિરચિતમ ભક્ત્યા પ્રભો સ્વીકુરુ. છત્રમ ચામરયોર્યુગમ વ્યજનકં ચાદર્શકં નિર્મલ વીણા ભેરી મૃદંગ કા
निर्मला गीतं चन्द्रोत्यं तथा साष्टांग प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणाशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरे वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय।
यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आइए, आज 5वां दिन है और भगवान शिव का जो वांग्मय स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं हम। देवादिदेव महादेव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव है और जितना भी वर्णन हम कर ले, लेकिन शिव का वर्णन करना और पूर्ण वर्णन करना यह शक्य नहीं है। आइए, देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान को हम याद करते हैं, उनकी स्तुति वंदना करते हैं। हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो। शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर सोमनाथ शंभो। महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर सोमनाथ शंभो। महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर सोमनाथ शंभो। महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर सोमनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर सोमनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो।
महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल हरे ओ नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव 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 शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो अखंड तपस्या शिवजीए धारण करे जय
विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो महादेव शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो जय विश्वनाथ शंभो महादेव शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो जय विश्वनाथ। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। અને હવે લાખ હથોડા મારવા છતાં જે તાળું ખુલતું નથી એ ફક્ત એક નાનકડી ચાવીથી ખુલી જાય છે. કારણ એટલું જ હતું કે ચાવી એ લોકના છેક હૃદય સુધી પહોંચી જાય છે અને એટલે જ એ તાળું ખુલી જાય છે. મિત્રો, આટલા દિવસથી આપણે કથા કરી રહ્યા છીએ અને આ રીતની કથાની અંદર આજે એવું કહી શકું કે મારા કડીનું ધબકતું હૃદય મારા વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા નીતિનભાઈ અહીંયા બેઠા છે સાહેબ, અને આજ આપણા કથાનું તાળું ખુલી ગયું છે. અને આવા સાહેબનું બાપુ એમનું રુદ્રાક્ષ આપી એમનું સન્માન કરશે માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ સાહેબ. અને સાહેબ, કડીનો મેરુ પર્વત કહું તો પણ મારી વાત એક લેશ માત્ર પણ ખોટી નહીં રહે. જ્યારે જ્યારે એમને વલોવે ત્યારે કઈક કડીને ભેટ આપી છે. આવા મારા મેરુ પર્વતનું સન્માન થતું હોય મિત્રો, જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાઈ લઈશું. ખૂબ ધન્યવાદ. બેન શ્રી સુલોચનાબેન એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો એમનું પણ રુદ્રાક્ષની માળા આપી બાપુ દ્વારા એમનું સન્માન થશે. આખું જગ લાગે પ્યારું કારણ કે ગુજરાતી છું અને ઈશ્વરની પાસે ઘર મારું કારણ કે ગુજરાતી છું. સાહેબ, આ ગુજરાતનું ગૌરવ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને એવા જ આપણે જે કથા સાંભળીએ છીએ, જેના મેદાનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એવા માર્કેટના ચેરમેન વિનોદભાઈ પણ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય અને એમનું પણ બાપુ રુદ્રાક્ષ આપી અને સન્માન કરશે. અને કહીશ કે નાનામાં નાનો પણ મારો રાયનો દાણો સાહેબ. શાકનો સ્વાદ જ્યાં સુધી રાઈનો દાણો ના આવે ને ત્યાં સુધી એ શાકનો સ્વાદ ના પરખાય, એમ કડીનો મારો નાનામાં નાનો પણ મારો રાઈનો દાણો એવા વિનોદભાઈનું પણ સન્માન કરશે. ત્યારબાદ કડીના નગરપાલિકાના નૈનાબેન અહીંયા આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો એમનું પણ રુદ્રાક્ષની માળાથી અને શાલ આપી બાપુ સન્માન કરશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તાળીઓથી વધાઈ લઈશું. અને મિત્રો, નિયમયની નોખી ને રસમયના જુદા, અમારે તો બસ શબ્દો એ જ કંકુ ને ચોખા. આપણા વચ્ચે એવા ઉપસ્થિત માનનીય શ્રી વંદનીય નીતિનભાઈ સાહેબ બેઠા છે અને કહીશ એમને કે સાહેબ, તમે બોલો તો અમને સારું લાગે ને આ દૂરનું આકાશ પણ આજે અમને અમારું લાગે. માનનીય શ્રી વંદનીય નીતિનભાઈને વિનંતી કરીશ કે પોતાના મંગલ પ્રવચન અહીંયા આપશે શ્રી નીતિનભાઈ સાહેબ. બોલો શ્રી શિવ શંકર ભોલેનાથ ભગવાન કી, ભારત માતા કી. શ્રાવણ મહિનાના પવિત્ર દિવસોમાં જે મહિનો ભગવાન શિવજીનો ગણાય, ભોલેનાથ શંભુનો ગણાય, એવા પવિત્ર મહિનાની અંદર આપણને કડીના સૌ નાગરિકોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને ઘર આંગણે બેઠા શિવ મહાપુરાણ કથાનો પવિત્ર લાભ જ્યારે મળી રહ્યો છે, અને એ પણ એવા વક્તા જે આપણા કડીના જ વતની, આપણી જ વચ્ચે મોટા થયેલા અને અનેક નાના મોટા ધાર્મિક સામાજિક પ્રસંગો હોય
જ્યોતિષકાંડનું કામ હોય કે નાનો મોટો ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોય, બધી જ જગ્યાએ યુવાન ઉભાએ પણ એમની પવિત્રતા અને એમના જ્ઞાનનો જેમને આપણને લાભ આપ્યો છે એવા વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન શાસ્ત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રસાદજી, એમના પિતાશ્રી દિનેશભાઈ શાસ્ત્રીજી, આપણા કડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ નૈનાબેન, માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન વિનોદભાઈ, પધારેલા સૌ વડીલો, ભાઈઓ બહેનો, વાલા બાળકો અને ગામડે ગામડે પણ ટીવીના માધ્યમથી આ કથાનું રસપાન માણી રહેલા સૌ વડીલો અને ભાઈઓ અને બહેનો, આમ તો આપણું કડી એ ધાર્મિક ક્ષેત્રે ખૂબ અગ્રણી અને આગળ પડતું સ્થાન ધરાવે છે. દરેક ભગવાન માતાજીના ધાર્મિક પ્રસંગો, તહેવારો બધું જ આપણે કડીમાં હળી મળીને રંગે ચંગે ખૂબ આનંદ ઉત્સાહથી ઉજવીએ છીએ. આપણે આ જે મેદાનમાં બેઠા છીએ એ મેદાનમાં પણ અનેક કથાઓ પૂજ્ય સાધુ સંતોના આશીર્વાદથી કડી શહેરના લાભાર્થે, સામાજિક સંસ્થાઓના લાભાર્થે દર વર્ષે અહીંયા કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ વખતે શ્રાવણ મહિનામાં આ જે કથાનું આયોજન કર્યું ત્યારે શાસ્ત્રીજી મને આમંત્રણ આપવા માટે આવ્યા ત્યારે મને થોડી નવાઈ લાગેલી. નવાઈ એટલા માટે લાગેલી કે મહારાજશ્રીનું કામ, શાસ્ત્રીજીનું કામ એ કર્મકાંડ, બ્રાહ્મણ યજ્ઞ વગેરે કરાવવાનું કામ એમણે ખૂબ સારું કર્યું છે. આપણા કડીના યવતેશ્વર મહાદેવમાં ગયા વર્ષે આપણે જે મોટો અતિરુદ્ર મહાયજ્ઞ કર્યો ત્યારે એના મુખ્ય શાસ્ત્રીજી તરીકે પણ ધર્મેન્દ્રજી મહારાજ હતા. ત્યારે મારે એમનો પહેલો વહેલો પરિચય થયો અને એમનું જ્ઞાન, એમનું ભક્તિ, ધર્મ પ્રત્યેની એમની આસ્થા એ વખતે જ આપણે બધાએ જોયેલી. અને એ અતિરુદ્ર મહાયજ્ઞ એ કડીમાં બહુ જ વર્ષો પછી યવતેશ્વર મહાદેવમાં આપણે કરેલું. એટલે મહારાજશ્રીનું કામ બીજી જગ્યાએ પણ મેં કર્મકાંડનું યજ્ઞ વગેરેમાં જોયેલું, પણ એમની કથા કહેવાની જે ઈચ્છા અને એમણે કહ્યું કે હું પહેલી જ વાર આ શિવ મહાપુરાણની કથા કરવાનો છું એટલે તમારે આવવાનું છે. મેં કહ્યું ચોક્કસ આવીશ. કડીમાં આવવાનું હોય, શ્રાવણ મહિનો હોય અને ભગવાન શિવજીની આરાધના કરવાની હોય, એનાથી વિશેષ આનંદ કોઈ હોઈ શકે નહીં. પણ આપણને બધાને ખૂબ આનંદ એ છે કે આટલી નાની યુવાન વયે સંસ્કૃતનો વિવિધ પ્રકારનો અભ્યાસ કર્યો, પીએચડી કરેલી છે અને અનેક પ્રકારે ધાર્મિક વિધિમાં પારંગત છે એવા શાસ્ત્રીજી આપણા કડીના આંગણે, બાજુમાં જ એમનું ઘર છે, આ માર્કેટયાર્ડની બાજુમાં જ સોસાયટીમાં એમનો પરિવાર બધા વસે છે. એમના બાપુજી દિનેશભાઈ પણ મારા ખૂબ શુભેચ્છક. દર શ્રાવણ મહિનામાં હરિદ્વાર ઋષિકેશ જાય, ત્યાં બીલી ચડાવે ને દર વખતે મને ફોન કરે કે નીતિનભાઈ તમારા વતી પૂજન કરું છું, બીલી ચડાવું છું ને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. આવો અમારો પારિવારિક પ્રેમ ભર્યો સંબંધ. અને એમાં પણ શાસ્ત્રીજી જ્યારે કથા કરી ત્યારે શરૂઆતના દિવસ હું આવી શક્યો નહીં. 2 દિવસ હું સોમનાથ દર્શન કરવા ગયેલો, પણ કડીમાં જ્યારે બધાને 2-3 મિત્રોને ફોન કર્યો તો બધાએ એવું સુંદર વખાણ કર્યા કથાના કે શાસ્ત્રીજી ખૂબ સારી રીતે, સંગીતમય રીતે બધાને આનંદ થાય, બધાને ઉત્સાહ થાય અને ભગવાનનું નામ સારી રીતે લેવાય એવી રીતે સુંદર રીતે વિવિધ પ્રસંગોને આવરી લઈને કથા કરે છે. ત્યારે એનો લાભ આપણે મેં જોયું. હજારો ભાઈ બહેનો, આ મેદાન પણ આખું ભરાઈ ગયું છે. એવી સુંદર વિશાળ મેદનીમાં આપણે બધા શ્રાવણ મહિનામાં શિવજીની પારાયણનો લાભ જ્યારે લઈ રહ્યા છે
ત્યારે એવો સુંદર લાભ આપવા બદલ આપણા સૌ વતી, કડી વતી, ગામડાઓના બધા વડીલો વતી મહારાજશ્રીને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે ખૂબ આગળ આવે અને એક સારા કથાકાર, સારા શાસ્ત્રીજી તરીકે કડી શહેરનું નામ અને આપણા સૌનું ગૌરવ આખા ગુજરાતમાં પ્રસારે. જેમ અત્યારે આપણે પૂજ્ય મોરારી બાપુ હોય, પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝા હોય, એમને યાદ કરીને એમની કથામાં આપણે ઉત્સાહથી જઈએ છીએ, એમ ભવિષ્યમાં ધર્મેન્દ્ર શાસ્ત્રીજીની કથાનો પણ આખા ગુજરાતમાં વધુ ને વધુ લોકો લાભ લે એવી શક્તિ ભગવાન એમને આપે એવી પ્રાર્થના સાથે હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. અને આવતીકાલે જે વાત કરી એ પ્રમાણે શિવજીનો વિવાહનો પ્રસંગ, અહીંયા ચોરી વગેરે ખૂબ સુંદર રીતે સજાવટ થઈ ગઈ છે. કાલે જન્માષ્ટમી પણ છે, ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાનો પણ જન્મ છે. તો આ બધું ધાર્મિક રીતે આપણો હિન્દુ ધર્મ, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણા નાના નાના બાળકોમાં પણ આ બધું જોઈને પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી એ બધા પણ આગળ વધે અને પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ આપણા હિન્દુ ધર્મ ઉપર, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર જે રીતે ટીવી મીડિયાના માધ્યમથી હાવી થઈ રહી છે, એના બદલે આપણો ધર્મ, આપણી સંસ્કૃતિ આપણા બાળકોમાં પણ વધુ ને વધુ હૃદય સુધી પહોંચે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીનો અને પૂજ્ય દિનેશભાઈનો આભાર માની આપ સૌનો આભાર માનું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. બોલીએ શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી જય. ગઈકાલે આપણે સતીએ જે દેહ ત્યાગ કર્યો એનું વર્ણન જોયું અને સતીએ કેમ દેહ ત્યાગ કર્યો? કારણ કે જ્યારે દેવાદિદેવ મહાદેવે સતીનો ત્યાગ કર્યો, એનો જે તિરસ્કાર કર્યો એ સતીથી સહન ના થયો. અને કઈ સ્ત્રી સહન કરી શકે પોતાના પતિનો વિયોગ? કોઈ સ્ત્રી સહન ના કરી શકે. સ્ત્રીઓનું સૌભાગ્ય જ એના પતિ છે. સતી એ વિયોગ સહન નથી કરી શકતી અને એના જ કારણથી રામને પ્રાર્થના કરે છે કે હે રામ, મારો આ દેહ હવે મારે ત્યાગી દેવો છે. અને રામ, મારાથી જે પણ કોઈ ભૂલ થઈ હોય મને આ દેહ ત્યાગી દેવો છે, પણ મને જન્મ જન્મ સુધી શિવ જ પ્રાપ્ત થાય તેવી તું કૃપા કરે રામ. મને શિવ જ પ્રાપ્ત થાય તે કારણથી સતી દેહનો ત્યાગ કરે છે. અને જ્યારે સતી કુંડમાં અગ્નિ સ્નાન કરે છે ત્યારે એના હૃદયમાં એક જ પ્રાર્થના હોય છે, સતી મરત હરિસન બુરુ માંગા. સતી મરત હરિસન બુરુ માંગા. જન્મ જન્મ શિવ પદ અનુરાગા.
ફીરે ગૃહ જાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય આ જન્મી પાર્વતી તનુ પાઈ. હે હે રામ, હું એક જ વરદાન માંગુ છું. એ રામ, હું એક જ વરદાન માંગુ છું. મને જન્મ જન્મ સુધી શિવનું ચરણ પ્રાપ્ત થાય બાપ. મારી પ્રીતિ, મારો પ્રેમ માત્ર શિવજી પ્રત્યે જ રહે. બસ રામ, આ દેહ મારે ત્યાગ કરી દેવો છે અને મને શિવ જ પ્રાપ્ત થાય તેવા આશીર્વાદ આપો, તેવું વરદાન આપો. સતી એક જ પ્રાર્થના કરે છે કે રામ, આ શરીર મારે ત્યાગી દેવું છે, ભગવાન શિવનું ચરણ શરણ પ્રાપ્ત થાય. એકવાર નારદજી ફરતા ફરતા ભગવાન શિવનું સ્મરણ કરતા કરતા મૃત્યુલોકમાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ની વૃદ્ધિ માટે હિમાલયને ત્યાં પધાર્યા. હિમાલયે ખૂબ જ આદર સત્કાર કર્યો અને સંતના દર્શન થાય અને કોને આનંદ ના થાય. संत का हमारे नगर में आना भाग्य है, संत का हमारे घर में आना अहोभाग्य है. संत हमें याद करे वो महाभाग्य है, हम संत को याद करे वो सद्भाग्य है, और इसके बावजूद हम न सुधरे तो ये दुर्भाग्य है. संतना दर्शन थाय અને કોને આનંદ ના થાય. સંત તમારા ત્યાં પધારે ને તો એવું સમજવું કે તમારા પુણ્યનો કોઈ ઉદય થયો છે. એ સિવાય સંત તમારા ત્યાં ન પધારે, તમારા પુણ્યનો ઉદય થયો હોય, તમારું ભાગ્ય તપતું હોય ને તો જ તમારા ત્યાં સંત પધારે. ભગવાન સ્વામિનારાયણની શિક્ષાપત્રીમાં પણ અર્થ સંહિતામાં 200 નંબરનું પાના નંબર અને 142 નંબરનો શ્લોક છે, એમાં પણ વર્ણન છે કે સંતનો કોઈ દી અનાદર ન કરવો, એને માન આપવું, એને સન્માન આપવું, એ જ એક સજ્જનના લક્ષણ છે. હિમાલયને મેના ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા, આનંદ થયો હૃદયમાં કે હે નારદજી, તમે અમારા ત્યાં. ખૂબ જ નારદજીનો આદર સત્કાર કરે છે, એમને આસન આપે છે, એમને સન્માન આપે છે અને નારદજીની ખૂબ જ સેવા કરે છે અને સંતના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે. નારદજી કહે છે, હું તમને શું આપું, કેવા આશીર્વાદ આપું? ત્યારે હિમાલય કહે છે, હે નારદ, મારું વાંજિયા મેણું દૂર થાય તેવું કાંઈ કરો. મારે સંતાન નથી, મારે સંતાન જોઈએ છે. નારદ, મારું વાંજિયા મેણું દૂર થાય તેવા આશીર્વાદ આપો, તેવું વરદાન આપો.
ત્યારે નારદજી કહે છે કે હે હિમાલય, હે મેના, હું તમને એક ઉપાય બતાવું છું અને તે ઉપાય કરવાથી ચોક્કસ તમને સંતાન પ્રાપ્ત થશે. હિમાલય અને મેના ખૂબ જ ઉતાવળા થાય છે કે નારદ બતાવો કયો ઉપાય કરીએ, શું કરીએ અમે? ત્યારે નારદજી કહે છે કે હે હિમાલય, તમે નવરાત્રના વ્રત કરો, નવરાત્રના ઉપવાસ કરો. માં ભગવતી તમને તમારી મનોકામના પૂર્ણ થાય તેવા આશીર્વાદ પ્રદાન કરશે. હિમાલય અને મેના નવરાત્રના વ્રત કરે છે અને જીવનમાં સુખી થવું હોય ને તો નવરાત્રના વ્રત કરવા. એક ટાઈમ જમવું, ફૂલ ડીશ નહીં હો. નવરાત્રના વ્રત કરવા અને એનો ખૂબ જ પુણ્ય છે. બીજું આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું, હિન્દુ ધર્મનો એક ગ્રંથ છે જે ખૂબ જ સચોટ એક ગ્રંથ છે. તેનું નામ છે ચંડી પાઠ. દરેકે નવચંડી યજ્ઞનું નામ તો સાંભળ્યું હશે. એમાં ચંડી પાઠ ખૂબ મહત્વનો ગ્રંથ છે. ચંડી પાઠમાં ટોટલ 13 અધ્યાય છે અને એનું સંસ્કૃતમાં એનું નામ છે દુર્ગા સપ્તશતી. સપ્ત કહેતા 7 અને શતી કહેતા 100 એટલે 700 શ્લોકોનો આખો ગ્રંથ છે જેનું નામ છે ચંડી પાઠ. એની અંદર સ્વયં માતાજીએ કહેલું છે. મેં કે તમે કે કોઈ ઋષિઓએ કહેલું નથી. સ્વયં માતાજીએ જે કહેલું છે તેનું વર્ણન કરીએ. 10મા અધ્યાય પછી માતાજી સ્વયં સિગ્નેચર કરેલી છે એવું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. બ્લેન્ક ચેક ઉપર સહી કરીને માતાજી આપેલી છે કે સર્વા બાધા વિનિર્મુક્તો ધન ધાન્ય સુતાન્વિત મનુષ્ય મન પ્રસાદેને ભવિષ્યતિને સંશય. કે જે મારો ભક્ત હોય, જે મારો આરાધક હોય, તેને હું દરેક બાધાઓમાંથી મુક્ત કરું છું. સર્વા બાધા વિનિર્મુક્તો, દરેક બાધાઓમાંથી હું એને મુક્ત કરું છું. જે મારો આરાધક હોય, જે મારો ભક્ત હોય. ધન ધાન્ય સુતાન્વિત, એને હું ધન આપું છું. ધાન્ય સારું અન્ન આપું છું. સુતાન્વિત સારા સંતાનો આપું છું. મનુષ્ય મત પ્રસાદ એને ભવિષ્યથી ન સંશય. મનુષ્ય મારા પ્રસાદથી દરેક સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે એમાં સંશય નથી. પણ એક શ્રદ્ધાથી મારી ભક્તિ કરવી. માં જગદંબા કહે છે. માતાજીએ બીજું પ્રમાણ આપ્યું. આ શ્લોક છે કે આરાધિતા સૈવ નૃણા ભોગ સ્વર્ગાપ પર ગયા. જે મારો આરાધક હોય એ ભૌતિક સુખ માગે ને, તું એને ભૌતિક સુખ આપું છું. ગાડી માગે, તું એને ગાડી આપું છું. બંગલો માગે, હું એને બંગલો આપું છું. જે માગે એ હું આપું, એવું માં ભગવતી કહે છે. મારો ભક્ત, મારો આરાધક જો સ્વર્ગ માગે ને તો હું એને સ્વર્ગ પણ આપું છું, એવું માં ભગવતી કહે છે. અપવર્ગ, સ્વર્ગ કરતા પણ ઊંચું. મારો ભક્ત જો મોક્ષ માગે ને તો હું એને મોક્ષ આપું છું. પણ મારી ભક્તિ જો હૃદયથી કરે અને શ્રદ્ધાથી કરે તો હું એને જે માગે એ હું આપું છું.
માની શક્તિ ખૂબ જ અદ્ભુત છે. તમે ક્યારે પણ બહાર જતા હોવ અને કુળદેવીનો દીવો કરીને જવું અને કુળદેવીને પ્રાર્થના કરી આપવાની કે હે કુળદેવી, અમારા કુટુંબનું તું રક્ષણ કરજે. મારો અનુભવ છે આ જીવન કોઈ દિવસ એક્સિડન્ટ કે અપમૃત્યુ ન થાય. તમે કુળદેવીનો દીવો કરીને જાઓ અને કુળદેવીને દીવો કરો એ પેલા ઘરની માને વ્યવસ્થિત રાખજો. પાછા ઘીના ડબ્બા ખાલી કરો અને ઘરની માને પેલા તૃપ્ત કરીને પછી કુળદેવીનો દીવો કરજો. દેગીપ ના કરતા. કુળદેવીનો દીવો કરીને જવું અને હૃદયથી પ્રાર્થના કરી આપવી. કુળદેવી કોને કહેવાય? કે જેની પર તમે હક કરી શકો એને કુળદેવી કહેવાય. કુળદેવી કોને કહેવાય? કે જેની પર તમે હક કરી શકો. અને કુળદેવીને તમે કહી શકો, હે માં, તારે મારું આટલું કામ કરવું પડશે. અને માતાજી કરો જ કેમ ના કરે? તમારી જો શ્રદ્ધા સારી હોય. હે બારણે આવી આજ બેઠો છું માવડી મારી રે. હે બારણે હે આવી આજ બેઠો છું માવડી મારી રે. હે દ્વાર ખોલો તો દેખીએ દેવે દુખડા ટાળી રે. દ્વાર ખોલો ને દેખીએ દેવે દુખડા ટાળી રે. રવેજી રાધે મેર કર્યા છે માવડી મારી રે. આવજે આને રાખવા કાજે લાજ અમારી રે. આવજે આજે રાખવા કાજે લાજ અમારી રે. ખમા કરજે ધ્યાનમાં ધરજે કરજે માડી રે. ખમા કરજે ધ્યાનમાં ધરજે કરજે માડી રે. તારવા હોય કે મારવા માડી મરજી તારી રે. તારવા હોય કે મારવા માડી મરજી તારી રે. વિના અહંકારે નમવો મારે પગડે વાણી રે. વિના અહંકારે નમવો મારે કુળદેવી મારી રે. નાગર વેદી લાજી અમારી એવડા ઢાળી રે. નાગ કુળદેવી લાજી અમારી એવડા ઢાળી રે. હે આવજે આજે રાઘવા કાજે લાજ અમારી રે. જેના પર તમે હક કરી શકો તેને કુળદેવી કહેવાય. પણ કુળદેવી પાસે એવા સંબંધ ડેવલપ કર્યા હોય તો એકદમ કુળદેવીને તમે દીવો કરીને કહો કે કુળદેવી મારું આટલું કામ કરજે, તો તે શક્ય નથી. કુળદેવીની ભક્તિ એટલી કરવી પડે, એની આરાધના એટલી કરવી પડે અને નિત્ય એની આરાધના કરવી પડે. એવું નહીં કે નવરાત્ર આવે એટલે જ માતાજીને યાદ કરવાના.
શ્રાવણ આવે એટલે ભગવાન શિવ વેટિંગમાં થઈ જાય, આમ કોઈ દી દેખાય નહીં. મહાદેવના મંદિર આગળથી જાય તોય કોઈ દિવસ અંદર જવાનો પ્રયત્ન ના કરે. એ ભક્તિ નહીં, ભક્તિ મીરાબાઈ જેટલી. લોકોને એવું કે ભગવાન ક્યાં નોંધ લે છે. ભગવાને સાક્ષી મૂકેલા છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર એ તમારા કર્મના સાક્ષી છે. આ પૃથ્વી એ તમારા કર્મના સાક્ષી છે. પવન એ તમારા કર્મના સાક્ષી છે. તમે ખોટું કરેલું તમારો આત્મા જાણી શકે. તમે તમારા મિત્રથી છુપાવી શકો, તમારી પત્નીથી તમે છુપાવી શકો, તમારા પતિથી તમે છુપાવી શકો, પણ સૂર્ય ચંદ્ર પવન એનાથી તમે છુપાવી શકો? ના છુપાવી શકો. કરેલા કર્મના બદલા ભોગવવા પડે, મોટા ભૂપને ભોગવવા પડે. તો તમે કે હું કઈ ખેતરની મૂડી? દેવા તો પડે રે અંતે, બાપુ હવને નડે છે. કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે. કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે. દેવા તો પડે રે અંતે, હવને નડે છે. કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે. કરેલા કર્મના બદલા ભોગવવા પડે. ગમે તેટલું તમે ખોટું કર્યું હોય, તમારું કર્મ એ કોઈ દિવસ તમને છોડે નહીં. કોઈ દિવસ એવું નહીં વિચારવાનું કે આપણે આ આઘું પાછું કર્યું છે તે કોઈને ક્યાં ખ્યાલ છે. સૂર્યને ખ્યાલ છે, ચંદ્રને ખ્યાલ છે, આ પૃથ્વીને ખ્યાલ છે, આ પવનને ખ્યાલ છે. તમે કોઈ દિવસ આનાથી નહીં છુપાવી શકો. 1000 ગાયો હોય અને તમે વાછરડું છૂટું મૂકો તો એ 1000 ગાયોમાં વાછરડું એની માતા પાસે જ જાય. 1000 ગાયો હોય અને તમે વાછરડું છૂટું મૂકો એની માતા પાસે જ જાય. એવી જ રીતે તમારા કરેલા કર્મ તમને ગોતી ગોતીને તમારી પાસે આવે આવે ને આવે જ. કોઈ દિવસ એવું નહીં વિચારવાનું કે તમે હોશિયાર. ભગવાનની ફેટ એવી પડે કે બધું હરિઓમ થઈ જાય. જિંદગીમાં 2 વાત યાદ રાખવાની. મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું કે એક તો મોત અને બીજી પરમાત્મા. આ વાત યાદ રાખવાની હંમેશા. દરેકે આ 2 વાત યાદ રાખવાની. એક મોત જે ફિક્સ છે અને બીજો પરમાત્મા. તમે માનો કે ન માનો પણ પરમાત્મા તો છે જ. અને 2 વાત ભૂલી જવાની. કોઈનું તમે સારું કર્યું હોય તો તરત ભૂલી જાઓ, અને કોઈએ તમારું ખરાબ કર્યું હોય તો તમે તરત ભૂલી જાઓ. આ 2 વાત યાદ રાખવા જેવી છે અને આ 2 વાત ભૂલી જવા જેવી છે.